السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمام ہی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 19 مد کا بیان اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے مد کا بیان اور کس طریقے سے مد کو پڑھا جاتا، کھینچا جاتا اور ان کے ہجے اور اجرا اور ان کی روانی کس طریقے سے کی جاتی۔ تمام کی تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اور جو حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے تو گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ محترم ناظرین، تختی نمبر 19 کا نام مد کا بیان ہے۔ مد کہتے ہیں کھینچ کے پڑھنے کو، تو یہ اس کا بیان ہے اور اس کے 3 قاعدے ہیں، 3 اصول ہیں۔ تینوں کو باری باری ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 کو سمجھتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ نمبر 1 قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کہتے ہیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل، اور متصل کے معنی ہے چپکا ہوا، ملا ہوا، اس کو کہتے ہیں متصل۔ یہاں پہ کیا چپکا ہوا ہے؟ یہاں پہ حمزہ اسی کلمے میں ہے اور حروف مد سے چپکا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے مد متصل۔ مد متصل کے یہاں پہ 3 جملے ہیں، ان تینوں جملوں میں ہم مد متصل کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ دیکھیے مد متصل، جاء، جیم الف مد زبر جا، اس طریقے سے اس کے ہجے ہوں گے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا، جا۔ محترم ناظرین، یہ الف حروف مدہ ہے اور الف کے اوپر مد ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا، اور مد متصل کے معنی ہے کہ حمزہ چپکا ہوا۔ اور دیکھیے حمزہ اسی کلمے میں، یہ پورا کلمہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ جاء، آگے دیکھیے سیئت، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت، سیئت۔ یہاں پر بھی مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یا حرف مدہ ہے یا کے اوپر مد ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا، جیسے سیئت، سوء، سین واو مد پیش سو، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء، سوء۔ یہاں پر بھی مد متصل ہوگا اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو کیا ہے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور مد جو ہے مد، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف سے زائد بولے تو دیکھیے اب یہ میرا ہاتھ ہے، یہ انگلی میری کھل رہی ہے، تو اس انگلی کے کھلنے کے جتنا وقت ہے یہ ایک الف ہے، تو ایک الف سے زائد ان تمام چیزوں کو کیا ہے، ان جو 3 مد ہیں یہاں پہ، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، ایک الف سے زائد ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ 3 الف 5 الف تک اس کو ہم کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا قاعدہ، نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل، منفصل کہتے ہیں فاصلے والے کو۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ ہے مد منفصل کی مثالیں۔ مد منفصل، فی امرنا، اب اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ فا یا مد زیر فی، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا۔ یہاں پہ مد منفصل ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ
दूसरे कलमे में है। अब हुरूफ मद्दा क्या है, या हुरूफ मद्दा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है। फ़ी एक कलमा है, अमरीना एक कलमा है। समझना ये है, मद्द मुनफसिल तब होता जब हमज़ा दूसरे कलमे में हो, मद्द मुत्तसिल तब होता जब हमज़ा उसी कलमे में हो। अब ये पूरा एक कलमा है, ये भी एक पूरा कलमा है, ये भी एक पूरा कलमा है, लेकिन यहाँ पे दो कलमे हैं, फ़ी एक कलमा, अमरीना एक कलमा। मद दूसरे कलमे में है, हमज़ा दूसरे कलमे में है। जब ऐसा हो तो मद्द मुनफसिल होगा। आगे देखिए, ला इलाहा, लाम अलिफ मद ज़बर ला, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इलाहा ज़बर ह, ला इलाहा। अब यहाँ पर ला एक कलमा है, इलाहा एक कलमा है, यहाँ पे मद्द मुनफसिल होगा, इसलिए कि हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ेंगे, जैसे ला इलाहा। आगे देखिए, इन्ना अंज़लना, इन्ना अंज़लना, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना, हमज़ा नून ज़बर अन, इन्ना अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, इन्ना अंज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अंज़लना। अब यहाँ पर अलिफ पर मद है और अलिफ हुरूफ मद्दा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो मद्द मुनफसिल होगा, एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ेंगे, इन्ना अंज़लना। अब देखिए तीसरा कायदा और तीसरी मिसालें। नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म या तजदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। अब यहाँ पर समझने की चीज़ क्या है कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म या तजदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। अब यहाँ पर देखिए ये मद्द लाजिम है और ये उसकी मिसालें हैं, उसके जुमले हैं। मद्द लाजिम, आल आन, आल आन। अब इसके हिज्जे कैसे होंगे, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर, हमज़ा लाम मद खड़ा ज़बर आल। पहले जो हर्फ पे मद है उसको खींचना है, फिर जिस हर्फ से जाके वो मिल रहा उसको उसकी आवाज़ आना है, जैसे आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर न, आल आन। मद्द लाजिम होगा इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़्म है। आया समझ में। आगे देखिए, हाजू का, हा जो है जीम से मिलेगा, तो पहले हा की आवाज़ आएंगी और हा ही में मद होगा, क्योंकि हा अलिफ पर क्या है, मद है, तो पहले हा को खींचना है, हाजू का, फिर जिसको जीम से मिलाना है। इसके हिज्जे कैसे होंगे, हाजी मद ज़बर, हाजी मद ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू, काफ ज़बर क, हाजू क, हाजू क। मद्द लाजिम होगा इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर तजदीद है, जैसे हाजू क। आगे देखिए, वस्साफ़ाती, वस्साफ़ाती, वाव स्वाद ज़बर वस, स्वाद फ़ा मद खड़ा ज़बर सॉफ। अब स्वाद पे मद है इसलिए पहले स्वाद को खींचेंगे, फिर आखिर में फ़ा से मिला देंगे, जैसे सॉफ, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वस्साफ़ा, ता ज़ेर ती, वस्साफ़ाती। एक मरतबा पूरा सबक हम रवानी से पढ़ लेते हैं और इसके कायदों को भी समझ लेते हैं। तख्ती नंबर 19, मद का बयान। नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। नंबर 2, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर
जज़्म या तजदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। एक अलिफ से ज़ाइद खींच के पढ़ने को मद कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल जाअ, सीअत, सूअ। मद्दे मुनफसिल फ़ी अम्रिना, ला इलाहा इन्ना अंज़लना। मद्दे लाजिम आल आन, हाज्जूका, वस्साफ़ाती। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में इस सबक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे और कोई सबक कोई वीडियो आपसे ना छूटे। मिलते हैं अगले ऐसे ही सबक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।